जय श्री श्री गुरु रामचंद्र विद्याधारी वृंदावन जगन्नाथ बलराम सुदास संकीर्तन लीला कृष्ण शिवाद भक्ति कमर कृष्ण गोस्वामी महाराज लीला कृष्ण शिवाद सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद शिला गोविंददास महाराज शिला सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर शिला वैष्णव साधु रघुनाथ दशरथ महाराज कृपान गुरु नाम संकीर्तन श्रीमद् भागवत ग्रंथ राज कृष्णा चैतन्य मठ समांत भक्ति भक्ति जीवन ठीक कीर्तन मारी भागा पानी लागे से थोड़ी दिखो या ओदिता आगे जब पानी कीर्तन से ठीक कीर्तन वाले फसे फसे को किया को तापर जाए ओम ज्ञानंद ज्ञानांजन सदात्मा तस्मिन्निलितं जिनम तस्मै श्री गुरवे नमः दीर्घायुषं वपुर्नवारणं दिवासुदण्डं दिव्यायुषगणगौरतीर्थनिरतानन्देन मत्तं श्रीगौरीयजतीन्द्रं भक्तिकामलं स्निग्धाश्रीवासं वन्दे श्रीसुतरं गुरुवरं वेदांत विद्यां नाम श्रेष्ठामन्वपि सखिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजन्निपुरीं माथुरीं दुष्टवादी राधाकृष्णं गिरिवरमहो राधिका माधवा स्वामी प्राप्तो दक्षपतिकतिपया श्री गुरु भक्तिरसं प्रयत्नं निरपारि मामनदीप्सिमन्थं कृपां बुधिर्या परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि आददानं श्रीनन्दं पुनः श्रीमद्रूपपदाम्बुजे भूलिशैलजन्मनं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे ओमानन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभृत्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातं सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षं विश्वाम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नन्नीधते अभ्रवक्षतविदम्बराय वृन्दावतम् परिवीक्षलस्वरूपाय वन्यासदे कबलवेत्रविशालवेणु लक्ष्माश्रीनिधिपदे पुष्पन्यताय श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमल्यबर्ह धातुप्रवालनप्रवेशमनुकृताय बिन्दास्तहस्तमितरेण धुनानभुजम्
कर्णत्पलालक कपूरमुखाभ्यास बर्हाभिरन्नटबलभु कर्णयुगलिकार बिभ्रद्वास कनककुटीश वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेङ्कटधरसुधया पूरयन् गोपबिन्दुयी वृन्दावनं सपदरमणं राविशदिगीतति निर्गिरजयदन्नं दीनबन्धोदयम्बा द्युतिहना भवत्काचिदुन्यामिमा निपततु सर्वकोटिनिर्भरं बालबम्भ तदपि कीलपयोदस्तुयति चातति रसबलितमृगाश्रिमौलिमणिकरुष्णि प्रमुक्तमुरवैरि प्रेमवापिमरालि गजवरक्षभानुपुण्यदिवानवल्ली स्नपयतु निजदाश्रीराधिकामन्तना मादिदेवं करुणनिदानन्दमालवरणं सुधिरावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं जन्प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैवायन विरहकातरया जुहा बुद्धेति तन्मयतया सर्वोभिने दुष्टं सर्वं हृदयं निमारुति विष्णुभक्तिप्रदीदे विशुद्धवृत्ति मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्किपास्त्वमहं वन्दे सुगुरुं विनतात् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत श्री राधा शिवासादि श्रीगुरुभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादं हिरण्यकशिपुवक्षशीलातनकाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय श्री श्री महाराज की जय। কাপড়টা লাইভ করে করতে হয়, কাপড় নিচে নেমে যাচ্ছে, নিচে কাপড় নিলে অপবিত্র হয়, নাভির উপরে সবসময় থাকে। ওদিন তো অস্বীকারতা আছে, তাহলে তো লাগে না। ভগবান বলছেন উদ্ধবজি, প্রমাণ শ্রুতি প্রত্যক্ষ ইতিহাস ও অনুমান, এই চারটি প্রমাণ দ্বারা ভেদ বাধিত হয়, পুরুষ তার থেকে বিরত হয়। চারটি প্রমাণ দ্বারা এখানে যে ভেদ দর্শন, সে ভেদ দর্শন বাধিত হয়, তারপর থাকে না। কর্মণাং পরিণামী আবিবিঞ্চার মঙ্গলম দীপশ্চিন্নস্বরং পশ্যে অদৃষ্টমিতি দৃষ্টবৎ। কর্মণাং পরিণামিত্বাৎ,
অর্থাৎ কর্ম এবং কর্মের যে ফল তার পরিণতি আছে। পরিণাম শব্দের অর্থ পরিণতি। পরিণতি অর্থাৎ অবস্থান্তর। কর্ম এবং কর্মের ফল উভয় অবস্থান্তর হয়। এই জন্যের পরিণাম হেতু আবিঞ্চার অমঙ্গলম। বিরিঞ্চি ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র প্রাণী পর্যন্ত, স্থাবর জঙ্গম পর্যন্ত সবই অমঙ্গলময়, অর্থাৎ নাশবান। বিপশ্চি নশ্বরং পশ্য। বিপশ্চি পণ্ডিত মাত্রই এটাকে নশ্বর জানবে। নশ্বর শব্দ অর্থ নাশবান, নাশযুক্ত। এটা জেনে অদৃষ্টমূলী দৃষ্টবাদ, যেটা অন্যান্য লোকে দেখতে পাচ্ছেন, স্বর্গ আদি, মহাতপজন সত্যলোক আদি, সেগুলো দেখতে পাই না, দেখতে পাচ্ছে এইখানে দৃষ্ট। এই দৃশ্যে সব কিছু যেভাবে দেখছি, এইভাবে যে সব লোক দেখা যাচ্ছে সেইভাবে পরিবর্তন ধ্বংসশীল হয়ে যাবে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই জন্যে অমঙ্গল আবিঞ্চি থেকে সকলেই অমঙ্গল, কোনোটা বাস্তব মঙ্গল নেই। তাৎকালিক কিছু উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট কম বেশি এইটুকু। এখানে জরাবাজি হয়, ওখানে জরাবাজি হয় না, কিন্তু পরিণাম হয়, শেষ হয়ে যায়, ধ্বংস হয়, পরিণাম হয়। ভক্তি যোগ পুরৈ ভক্ত প্রিয়মানায় প্রিয়নঘ পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তে কারণং পরম। হে অনঘ, হে নিষ্পাপ, পূর্বে উক্তা, আগে কথা বলেছি, মদ ভক্তি যোগ করে বলতেছি, প্রিয় মানাইতে অনঘ, হে নিষ্পাপ, তুমি আমার প্রীতিযুক্ত আমার প্রতি, সেই জন্য পূর্বে তোমাকে ভক্তিযোগের কথা বর্ণন করেছি। সম্প্রতি তো পুনরায় আমার ভক্তির প্রধান সাধন আমি বলছি। শ্রদ্ধাম নৃতপথায়াম মে সস্বাদ মাদনুকীর্তনম পরিচর্যা চ পূজায়াম স্তুতিভিস্তবনম মম। আদরঃ পরিচর্যায়াম সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনম মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মনোমতি। মদার্থেষু অঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম মজ্জার্পণং চ মনসা সর্বকাম নিবর্জনম। মদার্থে অর্থ পরিত্যাগ ভোগস্য চ সুখস্য চ ইষ্টাং দত্তং হুতং দত্তং মাদার্থং জাগ্রতং তপং এবং ধর্মৈর্মনুষ্যানাম ইত্থবাত্মনিবেদিনাম ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তি কোऽন্য অর্থস্য অবশিষ্যতে। বলছেন ভক্তির অঙ্গগুলি বলছেন। শ্রদ্ধা মত কথায়াম, আমার কথাতে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস, বিশ্বাস মানে শ্রদ্ধা। বিশ্বাস আগে, শ্রদ্ধা কাকে,
শ্রদ্ধা কাকে বলে? বিশ্বাস। বিশ্বাস কাকে? বিশ্বাস হচ্ছে সেইভাবে চলা। শ্রদ্ধা মানে বিশ্বাস, বিশ্বাস মানে যেই কথা শোনা যাবে সেইভাবে চলা। শুনবো একরকম, চলবো একরকম। শ্রদ্ধা বিশ্বাস মানে সস্বাদ মদ অনুকীর্তনম, আমার কথা নিরন্তর কীর্তন। সৎসৎ প্রয়োজনে জনসম্মুখে বলবে, না নিজে সেইগুলো অনুশীলন করবে। অনুকীর্তন সব সময় মনের মধ্যে শুনে পরিনিষ্ঠা চ পূজায়, পূজাতে পরিনিষ্ঠা, সর্বোপরি নিষ্ঠা পূজাতে বিশ্বাস। স্তুতিভি স্তবনম মম, এবং যাবতীয় স্তুতির দ্বারা যত প্রকারের স্তুতি আছে সব স্তুতি দিয়ে আমার স্তব করবে। আদর পরিচর্যায়, ভগবত পরিচর্যা আদরের সহিত করবে। আদর সহিত করব, হ্যাঁ, কোনোরকম কাজ শেষ থাকতে পারলে ভালো, কোনোরকম কাজ সেরে পালাতে পারলে সেবা, আদর না, ডিউটি দেওয়া। পরিচর্যা আদর অত্যন্ত প্রীতির সহিত করা, এরকম না। সর্বাঙ্গের অভিবন্দন, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, সর্বঙ্গ দ্বারা। মদভক্ত পূজাভ্যধিকা, আমার ভক্তের পূজা আমারই কেবল, আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমার ভক্তি। এরকম ভক্ত ভক্তের বিশেষণ দিচ্ছে, সর্বভূতেষু মন্মতি। কিরকম ভক্ত? সর্বভূতেতে আমাকে দেখে, আমার দর্শনে তার সর্বভূতের প্রতি কীরকম ব্যবহার হবে, সেরকম ভক্ত পূজা আমার চেষ্টা। ভক্তের ভক্তি চিহ্ন নিলেই ভক্ত হয়ে যায়। ভক্ত তার বিভীষণ, তার বিভীষণ সর্বভূতেষু মন্মতি। মদার্থেষু অঙ্গচেষ্টা, যা কিছু অঙ্গ চেষ্টা করে সব চেষ্টাটা আমার উদ্দেশ্য, তাছাড়া হবে না। আমার সেবার জন্য আমার কিন্তু অঙ্গ চেষ্টা। বচসা মদ গুণের রং, বাক্যটা আমার গুণ কীর্তনের জন্য অন্য উদ্দেশ্যে নয়। বজ্রার পঞ্চা মনসা, আমাকে মনটা সর্বদা ধারণ করলেন। আর কাম্য বস্তু নিজের সুখের জন্যে, সুবিধার জন্যে কাম্য বস্তু বিবর্জনম, সেগুলো পরিত্যাগ করবে। মদ অর্থে শুধু পরিত্যাগ, ভোগের সাথে সুখ, শারীরিক ভোগ এবং সুখাদি আমার প্রয়োজনে যারা পরিত্যাগ করে। মদার্থে আমার প্রয়োজনে হলে এগুলো সমস্ত পরিত্যাগ। আর মজ্জার পরঞ্চ মনস, মদার্থে পরিত্যাগ ভোগস্ব, ভোগ এবং সুখাদি আমার প্রয়োজনীয়তে পরিত্যাগ করে আমার সেবা করে। ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তম, যা নাকি ইষ্ট, দান, ওম, জপ, মদার্থে মদ ব্রতম দেব, মদার্থে আমার নিমিত্ত ব্রত এবং কষ্ট করতাম তপস্যা। এবং ধর্মেই মনুষ্যানা, এই প্রকার ধর্ম ধারণ করতে হবে। উদ্ধাব আত্মনিবেদী, যারা আমাকে আত্মনিবেদন করবে, আমার উদ্দেশ্যে জীবন সমর্পণ করেছে, সেটা এইগুলি সে করবে। এবার এইসব করতে হবে। তখন মই সঞ্জায়তে ভক্তি, এইসব কার্যের দ্বারা আপনি ভক্তি প্রকাশিত হয়েছে। কোন অর্থ অশ্ব অবশ্য। আর আমাকে ভক্তি হয়ে গেলে আর কি পাওনার বাকি থাকবে?
কি পেতে বাকি থাকবে সব প্রাপ্ত হয়ে যা কিছু তার চরম প্রাপ্তি সমস্ত হয়ে টিকার বঙ্গানুবাদ অমৃত রূপা যে আমার কথা সেই কথা সমূহ সকলই অমৃত হইলে অতি মাধুর্যবতী প্রসাদী সম্বন্ধী অতি শ্রদ্ধা অভ্যধিকা আমার অমৃত বা যে আমার কথা সেই কথা সকল অমৃত হলে অতি মাধুর্য বতী রাসাদি সম্বন্ধেরই কথা অতি শ্রদ্ধা রাসাদি কথা শুনবার অধিকার এই রসের কথা শুনবার যোগ্যতা সন্তোষ অত্যাধিক আমার সন্তোষ জেনে আমার পূজা থেকে ভক্তের পূজা অধিক অঙ্গচেষ্টা দৈহিক ক্রিয়াদি আমার সেবার জন্যে গীত বন্ধন দ্বারা আমার গুণকথন আমার নিমিত্ত আমার যাত্রা উৎসবাদি গুরু বৈষ্ণবাদি সব অর্থ সম্পাদন করি ভক্ত বিরোধী অর্থকে উপেক্ষা করি স্ত্রী সম্পর্ক আদি ত্যাগ করলে পুত্র ধারণ আদি সুখভোগ ত্যাগ করবে যত দান হোম ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে ধৃতপক্ষ অন্ন আদি দান করবে ভোজন করে বৈষ্ণবে যাহা এই বলে সংস্কৃত অগ্নি মুখে তিল ঘৃত নিক্ষেপ করে স্বস্ব রক্ষাদি ভগবান নাম মন্ত্রাদি জপ করে এই তিনটি ইষ্ট ভক্তগণের যা আমার প্রাপ্তির জন্য একাদশী আদি উপবাস আদি ব্রত সেইটাই তপস্যা আমার নিষ্কাম ভক্তের অন্য কি ইয়া হচ্ছে অপর কি ফল অবশিষ্ট আছে পুনঃ পুনঃ পরলোকেও আমার অমৃত কথা শ্রবণাদি ফল অতএব জ্ঞানীগণের যেমন সাধ্যবস্তু প্রাপ্ত হলে অন্য কোনো সাধনকে ত্যাগ বলা হয়েছে সেইরূপ ভক্তের সাধ্য ভক্তি প্রাপ্তি হলে সাধন ভক্তি শ্রবণ কীর্তনাদি ত্যাগ নাই বস্তুত প্রেম রস উপা কীর্তনাদি সাধ্য ভক্তির ভরসা অনুভাবে পূর্বক সহস্রগুণে অধিক হয় যদ্যাত্মন্যর্পিত চিত্তং শান্তং সত্য উপবৃঙ্হিতং ধর্মং জ্ঞানং সবৈরাগ্যম ঐশ্বর্যং চাভিপদ্যতে যে কালে সত্যগুণ সমৃদ্ধ শান্ত চিত্ত পরমাত্মাকে সমর্পিত হয় সেই সময় মানব ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য প্রাপ্ত যদা আত্মনি অর্পিত চিত্ত অর্থাৎ সত্যগণ সমৃদ্ধ শাস্ত্রচিত্ত পরমাত্মবস্তু সমর্পিত হয় তখন মানব ধর্মজ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য সবই প্রাপ্ত হয়ে যায় যদর্পিতং ভবৎ তদ্বিকল্পে ইন্দ্রৈ পরিধাবতি রাজা সলঞ্চা সন্নিষ্ঠং চিত্তং বিদ্ধি বিপর্যয় যে সময় দেহ দেহাদি বিষয় চিত্ত অর্পিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়সমূহের ভ্রমণ করে সেই সময় রজগুণ অধিক বর্ধিত হয় তার বিকল্পে ইন্দ্রিয় পরিধাবতি তৎকালে রাজ্যাধিক চিত্ত রজগুণ অধিযুক্ত অসৎ বিষয়নিষ্ঠ হয় তখন অধর্ম অজ্ঞান অবৈরাগ্য অনৈশ্বর্য সব বিষয় ধর্ম মদভক্তিকৃত প্রোক্ত জ্ঞানং চৈকাত্মদর্শনম গুণেষু অসঙ্গ বৈরাগ্যম ঐশ্বর্যং চানিমাদয় মদ ভক্তিজনক ভাবেই ধর্ম
ভক্তিজন ভাবটাই ধর্ম, সর্বত্র এক পরমাত্মা সম্বন্ধে দর্শন, জ্ঞান বিষয়ে অনাসক্তি, বৈরাগ্য, অনিবার্য ঐশ্বর্য, এই সমস্ত বিষয়েতে বৈরাগ্য শাস্ত্র, এর নাম বৈরাগ্য। এই সবগুলো পরিত্যাগ করছে এইসব মন্ত্রে। শুদ্ধবাদ বাদ যম পতগতি ভিত্তি প্রোক্ত নিয়ম বাউরিকর্ষণ কসম কদম কৃষ্ণ কার্তিক কিং দানং কিং তপঃ শৌর্যং কিং সত্যামৃতমুচ্যতে ত্যাগঃ কিং ধনং চেষ্টা কো যজ্ঞঃ কাচ দক্ষিণা পুংসা কিঞ্চিৎ বলং শ্রীমাन् দয়া লাভশ্চ কেশব কা বিদ্যা হি কা পরা কা শ্রী কিং সুখং দুঃখমেব চ কা পণ্ডিত কশ্চ মূর্খঃ কঃ পন্থা উৎপথস্বক কস্বর্গো নরকঃ কস্তি কো বন্ধুর কিং গৃহঃ কো আঢ্যঃ কো দরিদ্র বা কৃপণ ককঃ নিষ্কঙ্কঃ ঈশ্বর এতান প্রশ্নান মম ব্রূহি বিপরীতাংশ সৎপথে। উদ্ধব বাবার প্রশ্ন করছে, হে পরম তপ, হে প্রভু, হে কৃষ্ণ, যম নিয়ম কত বিধি, সম দম তিতিক্ষা ধীতি দান তপস্যা শৌর্য সত্য ঋত ত্যাগ ইষ্টধান যজ্ঞদক্ষিণা বল দয়া লাভ পরবিদ্যা হি শ্রী সুখ দুঃখ পণ্ডিত মূর্খ পদ উৎপাথ স্বর্গ নরক বন্ধু আঢ্য দরিদ্র কৃপণ ঈশ্বর কাকে বলে? আমার এই সকল প্রশ্ন ও বিপরীত অসম প্রভৃতি অসম প্রভৃতি যে ভাবসমূহ আপনি এইগুলো সব উত্তর করেন। শ্রী ভগবান উবাচ অহিংসা সত্যমস্তেয় অসঙ্গ হিরসংশয় আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্যং চ মৌনং স্থৈর্যং ক্ষমা ভয়ম শৌর্যং জপস্তপো হোম শ্রদ্ধা তীর্থং মদর্শনম তীর্থাটনং পরার্থেহ তুষ্টিরাচার্য সেবন এতে যমঃ সনিয়মা উভয়োর্দ্বাদশ স্মৃতা পুংসামুপাসিতাস্তাথ যথা কামং বিহন্তি। ভগবান বলছেন অহিংসা সত্য, অহিংসা কারোর দ্বারা হিংসিত হলে তার হিংসা না করে, অর্থাৎ প্রতিহিংসা না করা, আবার ইচ্ছাপূর্বক কাউকে হিংসা করবে না। সত্য যথার্থ ভাষণ, সত্যম অস্তেয় চুরি না করা এবং আসক্তি পরিত্যাগ করা সর্ববস্তু অসঙ্গ, সবার মধ্যে থাকবে কোনো নাতে স্পর্শ করে অসঙ্গ। লজ্জা, হ্যাঁ লজ্জা অসঞ্চয়, যে সঞ্চয় করবার চেষ্টা, তখন ভগবত সেবার বস্তু বাস আত্মসাৎ অসঞ্চয়, হ্যাঁ ভয়ানক ব্যাপার। আস্তিক্য শাস্ত্র বিশ্বাস, শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস আস্তিক্য। সংযম ব্রহ্মচর্য, ইন্দ্রিয় সংযম। মৌন ভগবত কথা ছাড়া অন্য বিষয় কথা না বলা। স্থৈর্য, স্থৈর্য মানে ক্ষমা,
ক্ষমা, স্থৈর্য, স্থিরতা, ধৈর্য আর অভয়, কেউ যেন ভয়প্রাপ্ত না। শৌচং, বাহ্য শৌচ, অন্তর শৌচ। বাহ্য স্নানাদির দ্বারা শৌচ, আর ভগবত স্মরণ নাম কীর্তনের দ্বারা অন্তর শৌচ, নাম স্মরণ আদি জপের দ্বারা। আর জপস্তপ হোম, জপ বসাদ, ঈশ্বর বসাদ, ভগবত মন্ত্র আদি জপ, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে ব্রত আদি তপস্যা, হোম ভগবত উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া, শ্রদ্ধা অর্থাৎ সর্ববিষয়েতে বিশ্বাস, সর্বকার্যে ভগবত সম্বন্ধে যাবতীয় ব্যাপারগুলো বিশ্বাসের সহিত করা হবে, তার নাম বলে শ্রদ্ধা। আতিথ্যং, ভগবত ভক্ত আদি গৃহে এলে তাকে উত্তম মর্যাদা তার সেবা, বা দর্শনং, ভগবত পূজা, তীর্থ, ভগবত ধাম, ভগবত জন্মস্থান আদি দর্শন করা। পরার্থে ইহা, অপরের উপকারের জন্য, অপরের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা রাখা। পরার্থে ইহা তুষ্টি, যথালাভে সন্তোষ, তুষ্টি, সর্বদা সন্তোষ থাকে। সবগুলো পরম নির্মলতা যাতে হয়ে যায়, একবারে নির্মল শরীর, চিত্ত, মন, বুদ্ধি, সেইগুলো সব বলে যায়। আচার্য সেবন, গুরু সেবা, এতে জমা নিয়মা উভয় দ্বাদশ, এইগুলো হচ্ছে 12টা, এখানে 6টা জম বলছে, আর নিয়ম হচ্ছে 6টায়, 12টা জমান। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, মদঙ্গ, হিসঞ্চয়, আস্তিক্য, ব্রহ্মচর্য, মৌন, স্থৈর্য, ক্ষমাভয়, শৌচম, জপস্তপ, হোম, শ্রদ্ধা, তীর্থ, মদর্শ। না, এই 6টা হচ্ছে, আগের 6টা হচ্ছে যম। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অসঙ্গ, লজ্জা, অসঞ্চয়, আস্তিক্য, ব্রহ্মচর্য, মৌন, স্থৈর্য, ক্ষমা। আর এটা হলো যম, শৌচ, জপ, তপ, হোম, শ্রদ্ধা, তীর্থ, মদর্শন, তীর্থাটন, পরার্থ চেষ্টা, তুষ্টি, আচার্য। এই হচ্ছে এগুলো নিয়ম। এগুলো নিয়ম পুরো করবে, আর এগুলো অবশ্য করবে, এগুলো কোনো সময় ছাড়বে না। এই জমা নিয়মে দ্বাদশ আমি বললাম, পুংসা উপাসিত দ্বাদশ যথাকামক দেবী। এই নিয়ম ঠিক মতো পালন করলে যা কিছু ইচ্ছা থাকে সব প্রাপ্তি, সব প্রাপ্ত হয়ে যাবে। সমষ্টিনিষ্ঠতা বুদ্ধি, দম ইন্দ্রিয় সংযম, তিতিক্ষা, দুঃখ সংমর্ষ, জীব উপস্থয়ে ধৃতি, দণ্ডানাশা পরং দান, কামস্ত্যাগস্ত তপস্বিত, স্বভাব বিজয় শৌর্যম, সত্যং চ সমদর্শনম, অন্যচ্চ সুন্দিতাবান, কোবিধি পরিকীর্তিতা, কর্মস্য সঙ্গম শৌচ, কর্মস্য সঙ্গম শৌচ, ত্যাগ সন্ন্যাসম, ধর্মানিষ্ঠ ধনং বিনাম, যজ্ঞহং ভগবত্তম, দক্ষিণা জ্ঞান সন্দেশ, প্রাণায়াম পরং বৈভব। সম কি দম কি জিজ্ঞাসা করেছে। সম মননিষ্ঠতা বুদ্ধি। আমাদের সমাজ অন্তর্নিহিত সংযম, কাম, ক্রোধ, রোগ, মোহ, মদ, এইগুলো সম। এটা না বলছে সম মননিষ্ঠতা। বুদ্ধিটা মননিষ্ঠ হইলে আপনি সমনিষ্ঠ। দম, বুদ্ধের দম, ইন্দ্রিয়
ইন্দ্রিয় চক্ষুকরণ নাসিকা জিহ্বা ইত্যাদি যে ইন্দ্রিয় এ সবগুলো সংযম রাখলেই তা দম বলা। দম উদ্বেগ ইন্দ্রিয় সংযম। তিতিক্ষাকে তো দুঃখ সংযম, দুঃখের বিষয় এলে সেটাকে সহ্য করা তিতিক্ষা। আর ধৃতি কাকে বলে? জিহ্বা আর উপস্থ ইন্দ্রিয় দুটোকে ধারণ করা ধৃতি। দণ্ডন্যাসপম দান কি? যাকে মানে শাস্তি দেওয়ার দরকার, শাস্তি না দেওয়া, দণ্ড তাকে ত্যাগ করে না দান। কেউ অন্যায় করেছে আমার প্রতি, কারোর প্রতি অন্যায় করে তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে দণ্ড ন্যায়। কামার ত্যাগের তপস্যা, আর কামনা পরিত্যাগ করাই হচ্ছে তপস্যা। যাবতীয় কাম্যবস্তু এখানে আছে, যা দরকার, যা করলে হয় এইরকম সেগুলোকে ত্যাগ করে দেওয়া। এটা হচ্ছে কামস্ত্যাগ তপ। স্বভাব শৌর্য মহাবীরত্বহী, নিজের যে স্বভাব আছে সেটাকে ত্যাগ করে। স্বভাব ত্যাগ শৌর্য, স্বভাব ত্যাগ। স্বভাব বিজয়ী সূর্য বীরত্ব, সব ত্যাগ করে স্বভাব ত্যাগ করে দেয়। লোক বল না, সে আর কুচার লেজ, কুকুরের লেজ যেমন সোজা করে ছেড়ে দিলে আবার স্বভাব নড়ে টানাটানি করো সেই বিকেলে, সেটাকে জয় যদি করতে পারে তাকে বীর বলা। স্বভাব বিজয় সৌর্য। সত্যঞ্চ সমদর্শন। সমদর্শন এইটা বাস্তব সত্য। সমদর্শন সত্যঞ্চ সমদর্শন। অন্যচ্চ সুন্নিতাবান। অন্য হচ্ছে ঋতম, যেটা ঋত বলা। সুন্নিতাবান মানে মিষ্টি কথা, মিষ্ট কথা বলা হচ্ছে সুন্নিতাবান। কবিরই পরিকৃত, কবিগণ এই কথা বলে। এইটা হচ্ছে ঋতম। কর্ম স অসঙ্গম শৌচ। আর শৌচ আমরা বাহ্য শৌচ অন্তঃশৌচ বলি। ভগবত চিন্তার দ্বারা অন্তঃশৌচ, বাহ্য সরাসরি শৌচ। এখানে বলছি না, আসল কর্ম বিষয়ে, কর্মেতে অনিষ্ঠা অনাসক্তি, সেইটা হচ্ছে শৌচ। কর্ম ভাবনা, কর্মচেষ্টা, এটা অপবিত্র, অশৌচ, অপবিত্র। কর্মভাবনা পরিত্যাগ করা কর্মাসক্তি, শৌচ। হ্যাঁ, সেইগুলোকে আবার ব্যাখ্যা করতে হবে। সেটা হলো সাধারণ, সেই অর্থগুলো সাধারণ। এইটা হলো বাস্তব আধ্যাত্মিক। শৌচ কর্মসঙ্গতি, কর্ম অসঙ্গ, এইটা শৌচ। ত্যাগ সন্ন্যাস, সমস্ত মন থেকে হাত ত্যাগ সন্ন্যাস করে চলে গেলে, ঘর থেকে বেরিয়ে ত্যাগ হয়ে গেল। ইষ্টম ধর্মম ইষ্টম, আমার যে ধর্ম সেইটি হচ্ছে ঈশ্বর। বৈষ্ণব ধর্ম, আমার বৈষ্ণব ধর্মের যে পালন আচরণ, আশ্রম ধর্ম যে পালন আচরণ, এটা ইষ্ট। এইটা বাদ পড়ে গেল, ইষ্ট মানে। আর ধরম লীলাম যজ্ঞ অহম ভগবত। আর লীলা মনুষ্যের যে যজ্ঞের কথা, যজ্ঞ আমি তার সর্বযজ্ঞ। অহং ভগবত দক্ষিণা জ্ঞান সন্দেশ। যে যজ্ঞ আমি, আমার যজ্ঞ করছি তার দক্ষিণা দিতে হবে। দক্ষিণা কি? আমার কথা আলোচনা, আমার প্রশ্ন, আমার আলোচনা, এইগুলো আমার সন্দেশ সম্পূর্ণ দিশা। দিশা মানে লক্ষ্যে। ভগবত চরিত্র, ভগবত মহিমা, ভগবত তত্ত্বাদি নির্দেশ, এইটা হচ্ছে আলোচনা, এইটা হচ্ছে দক্ষিণা।
জ্ঞান সন্দেহ। ভগবত তত্ত্ব কথা আছে, ভগবানের মহিমা, তার কৃপা ইত্যাদি, এইগুলি হচ্ছে সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে। হ্যাঁ, জগৎ জ্ঞান সন্দেহ। প্রাণায়াম বলন পরম, প্রাণকে সংযত রাখা, এইটা হচ্ছে আয়াম, এইটা হচ্ছে বল, এটা বল, পরম ভগ মে ঐশ্বর্য ভাব লাভ মদ্ভক্তি উত্তম বিদ্যায়াত্মনি বিদাবাধো জুগুপ্সা হি কর্মসু শ্রীগুণা নৈরপেক্ষাদ্যাহ সুখ দুঃখ সুখাত্ময় দুঃখং কাম সুখাপেক্ষা পুণ্ডিত বন্ধমক্ষর মূর্খ দেহাদ্য অহং বুদ্ধি পন্থা মন্নিগম স্মৃত দুঃখবিক্ষেপ সর্গ সত্য গুণাদয় নারক মাধারকস্তামহুনা বন্ধুর গুরুরহং সখে গৃহং শরীরমানুষ্যান গুণাঢ্যো হি আঢ্য উচ্যতে দরিদ্রস্তু অসন্তুষ্ট কৃপণ যতীন্দ্রিয় গুণেষু আসক্ত ধীরিষ পুনঃসঙ্গ বিপর্যয় এতে ঊর্ধ্বপথে কৃষ্ণা সর্বে সাধু নিরূপিতা কিবর্ণিতেন বহুনা লক্ষ্মণং গুণদোষয় গুণদোষ দোষ গুণস্তু ভয়বর্জিতা। দয়া বলে যা লোকে প্রসিদ্ধি আছে, তো দয়া যেটা জানে সেইটাকে দয়া বলা, আমার মতে সেটাই দয়া। আর আমার যে ঐশ্বর্যাদি সরগুণী ভগ, ঐশ্বর্য বিদ্যস্ব সমগ্র জ্ঞান বিজ্ঞান ইত্যাদি বৈরাগ্য, এগুলো সরৈশ্বর্য, এর নাম ভগ। ভগত অনেক আগে ব্যাখ্যা করেছি, ভজনায় গচ্ছ, এর নাম যাহা থাকিলে তো ভক্তার তাকে ভগ বলা। মদিয়া ভক্তি লাভ কি এখানে? সবচেয়ে উত্তম লাভ আমার ভক্তি লাভ। আমার যদি ভক্তি লাভ হয় তাহলে সর্বোত্তম লাভ হয়। আর এখানে সব লাভ কোনো লাভ নয়, লোকসান লোকসান। এখানে ধন জন লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা যা আছে সব ক্ষয়, সব ক্ষতি, সব ক্ষতি, সব এগুলো লাভ। লাভ কি? হ্যাঁ, লাভ হচ্ছে ভক্তি লাভ। ভক্তি যদি খেলো তো সর্ব লাভ হয়ে যায়। ভক্তি রে বইল নয়টি, ভক্তি রে বইল দর্শনী ভক্তি ভক্তি বা ভূয়স শাস্ত্রে ভক্তিকে ভূয়সী ভূয়সী ভক্তি করায়। ভক্তি হচ্ছে উত্তম লাভ। আত্মানুভব হচ্ছে দেহের সঙ্গে জগতের সঙ্গে আত্মানুভব, জগতের সঙ্গে ভগবানের সঙ্গে যে ভেদ, এই ভেদ নিরাশয়ী বিদ্যা, এর নাম আত্মবিদ্যাই হচ্ছে বিদ্যা। আর কোনো বিদ্যা বিদ্যা নয়। অকর্মে ঘৃণা হেয় দর্শন, অকর্ম গুলো হেয়। এই অকর্মে যে হেয় দর্শন, সেইটি হচ্ছে লজ্জা, সেইটা লজ্জা। অকর্মে হেয় দর্শন। আর নিরপেক্ষতা প্রভৃতি গুণী শ্রী, শ্রী মানে ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, নিরপেক্ষতা। নিরপেক্ষতা হচ্ছে শ্রী। আর সুখ ও দুঃখের সন্ধান না করাটাই সুখ। সুখের চেষ্টা করে না, দুঃখের চেষ্টাও করে। সুখ দুঃখ দুটোই সমভাব দেখিলে সেইটাই হচ্ছে সুখ। হ্যাঁ, অনুসন্ধানই সুখ। আর বিষয় ভোগের যে অপেক্ষা করে, বিষয় ভোগ, একটা চাই ভালো ভালো
মিষ্টান্ন আদি ভালো ফল আদি ভালো মুখ সময়ে সময়ে খাইতে হবে, খাওয়ার সময় খাইতে হবে, এই চেষ্টাগুলো দূর। যদি কিছু দুঃখ থাকে জগতে এইটা, এই চেষ্টা হচ্ছে বিষয় ভোগের অপেক্ষা। অভিজ্ঞ পণ্ডিত কাকে বলবে? বদ্ধ কিসে হয়, মুক্তি কিসে হয়, এটা যে জানে সে পণ্ডিত। পণ্ডিতা বন্ধ মুক্তি। তাহলে কী করলে বন্ধ হয়ে যাবে? তার তো বন্ধন হবে। কী করলে মুক্তি হয়ে যাবে? তার তো মুক্তি নাশ হয়ে যাবে, সেইটাই করবে। তাহলে বন্ধ মোক্ষ অভিজ্ঞ যে পুরুষই পণ্ডিত। আর মূর্খতে এই দেহেতে ভয়ানক আমি অভিমান, আমি এই যে অভিমান, এই অভিমান ভাবগ্রস্তই মূর্খ, সম্পূর্ণ মূর্খ। কিন্তু অনেক কিছু জানে, কিছু অনেক কিছু জানলেও কিচ্ছু জানে, ইহা অভিমান আছে। অনেক কিছু জানার ফলটাকে দেহমঞ্চে চলে যায়। অনেক কিছু জেনেছে তার ফলটাকে দেহ অভিমান করে। দেহিমান দেহবিহারগ্রস্ত মূর্খ, কিচ্ছু জানে না। আমার প্রাপক নিবৃত্তি, আমাকে লাভ হয় যেগুলো ত্যাগ করলে নিবৃত্তি, সেইটাই একমাত্র পথ, সেইটি রাস্তা ভগবানের কাছে পৌঁছাতে, সেইটি সৎপথ। কুপথ কি? চিত্তের বিক্ষেপ আর প্রবৃত্তি মার্গ, এইটাই কুপথ। ওই প্রবৃত্তি চিত্তের বিক্ষেপ, ওই দিকে যদি চলে কুপথ। আর স্বর্গকে সত্যগুণে যদি উদয় হয়, চিত্তে সত্যগুণের ভাব হয়, সত্যগুণটার আশ্রয় হয়, স্বর্গলাভ। এই স্বর্গে চলে গেছে। তমগুণের উদয় হয়, ক্রোধ, হিংসা, লোভ ইত্যাদি তমগুণ। এর উদয় হলে এটা নরক। এইটাই এখানে নরক, নরকটা। বলছে বন্ধুকে জগৎগুরুরূপী আমি একমাত্র বন্ধু, এছাড়া জগতে কেউ বন্ধু নেই। আর গৃহকে কোথায় বাস করবে যাবে? মনুষ্য দেহটাই গৃহ। যে গৃহ থেকে সব সঞ্চয় করা যায়, সব লাভ করা যায়, সব প্রাপ্তি হয়, একমাত্র সেই গৃহ হচ্ছে মনুষ্য দেহ। আর ধনবানকে বলছে গুণবান পুরুষই আঢ্য, যার গুণ আছে, ভক্তি সম্বন্ধে, পরমাধ্যাত্ম সম্বন্ধে গুণ আছে, সেই ধনী, সেই একমাত্র পুরুষ ধনী। আর দরিদ্রকে অসন্তুষ্ট দরিদ্র, যার সন্তোষ হয় না, কোনোতে সন্তোষ হয়, সেই ব্যক্তি দরিদ্র। কৃপণকে, কৃপণ কাকে বলে? দরিদ্রকে কৃপণ। অর্থাৎ প্রচুর ধন আছে, সবসময় হাহাকার, আরও চাই, আরও চাই, তাকে বলা হয় কৃপণ। নেই ভাব, বহু ধন থাকতেও নাই ভাব, আরও চাই ধন, সেই হচ্ছে কৃপণ, অর্থাৎ দরিদ্র। কৃপণ সে অজিতেন্দ্র, অজিতেন্দ্র ব্যক্তি হচ্ছে কৃপণ। আর যিনি বিষয়েতে অনাসক্ত, বিষয়ে অনাসক্ত চিত্ত, তিনি স্বাধীন, পরাধীন। বিষয়ে আসক্ত থাকলে বারবার ছুটে, বারবার ছুটে সেটা পাওয়ার জন্য বারবার চিন্তা করে, সেটা পরাধীন, তার স্বাধীনতা নেই। অনাসক্ত চিত্তই হচ্ছে আসক্তযুক্ত স্বাধীন, অনাসক্ত পরাধীন। অনাসক্ত পুরুষই পরাধীন, বিষয় আসক্তি হচ্ছে পরাধীন। বিষয় আসক্তি ও ধীরতা পরাধীন। সেই উদ্ধব, তোমার এই যে প্রশ্ন, সমস্ত প্রশ্নই আমি উত্তর সম্যক রূপে এটা নির্ণয় করেছি। এইটাই তোমার উত্তর। অধিক বর্ণনে কোনো ব্যাপার নাই, কোনো আবশ্যকতা নেই। পরন্তু আবার সংক্ষেপে বলছি, দাতব্য বিষয় যে গুণ দোষের বিচার হচ্ছে, গুণ এবং দোষ বিচার করা।
গুণ দোষের বিচারই হচ্ছে দোষ। কেন? এখানে যে গুণ, এখানে দোষ, দুটোই দোষ। গুণটা দোষে পরিণত হয়, আবার দোষটা ক্রমশ গুণে। এখানে দোষ আর গুণ দুটোই দোষ। তা গুণদোষ আর দৃষ্টি দোষ। এখানে যে গুণ দোষ দেখে সেইটাই হচ্ছে দোষ। আর গুণ দোষের বিচার তো এ তো বিপরীত ভাবি গুণ। গুণদোষ দৃষ্টি দোষ, গুণ অস্তু উভয় বর্জিত। গুণ দোষ দর্শনটি পরিত্যাগ করে কি হয় সেইটুকু। উদ্ধব আছে বিধিষ্ট প্রতিষেধস্য নিগম হি সরস্বত অবাক্ষর নিন্দাক্ষ গুণা দোষাস্তি কর্মণা। বলছেন উদ্ধব বলছেন, হে কমল লোচন জগদীশ রূপী যে আপনি, আপনার নিগম কি সরস্বতী নিগম জগতে আপনার আদেশ তো আপনার আদেশ, আপনি বলছে আমার আদেশ হচ্ছে বেদশাস্ত্র। বেদশাস্ত্র বিধি নিষেধ বলেছে, এইটা বিধি করবে, এটা করবে না। বেদশাস্ত্রই বিধি নিষেধ রূপ, আপনার আদেশ রূপ বেদশাস্ত্র। বেদশাস্ত্র যদি আপনার আদেশই বেদশাস্ত্র হয়, বিধি নিষেধ আজ্ঞারূপ কর্মের, সেখানে যে বিধি নিষেধ বলা হয়েছে সেই কর্মে যদি দোষ বিচার করা যায়, দোষের গুণ দোষ বিচার করতে হয়, সকলে সেইটা করা হয়। আপনি বলছেন গুণদোষ দৃষ্টি দোষ, গুণ তো উভয় বলছে এই বললেন, তাহলে বেদশাস্ত্র আপনার গুণ দোষের বিচার করেছে, নিষেধ বিধি নিষেধ আজ্ঞা করেছে, কর্মের দোষগুলো বিচার সেই জন্য করা হয়। আর সেইটাকে আপনি বলছেন যে দোষ। বর্ণাশ্রম বিকল্প প্রতি লোম অনুলোম দ্রব্য দেশ বয় কাল স্বর্গম নরকমে বচ। বেদশাস্ত্রে বর্ণাশ্রম বিকল্প, বেদশাস্ত্র বর্ণাশ্রমের ভেদ, প্রতিলোম অনুলোম গুণদোষ এইসব বলছে। বর্ণাশ্রমের যে প্রতিলোম অনুলোম যে বিবাহ আছে, প্রতিলোম আছে অনুলোম আছে, এগুলো তো ভেদ করা আছে। প্রতিলোম অনুলোম গুণদোষ আছে। দ্রব্য দেশ, দ্রব্যের দোষগুণ, দেশের দোষগুণ, বয়স ও কালের যোগ্যতা অযোগ্যতা, স্বর্গ নরকের বিচার, এসব তো করা হয়েছে। কিন্তু আমরা বেদ করেছি। তাই বেদ আপনার হচ্ছে আদেশ, সেটা বিচার যদি না করা যায় তা কী করে চলবে? গুণদোষ ব্যতীত কর্মকাণ্ডীয় বিধিনিষেধ বচন হয় না। বিধিনিষেধ বচন ব্যতীত মানবগণে মুক্তি সম্ভব কী হতে পারে? নিষেধটা ত্যাগ করে বিধিটা নিলে তবে তো মুক্তি হবে। আর বিধিনিষেধ যদি ত্যাগ করে দেয় তা মুক্তি কী করে হবে? কীর্তি দেব মনুষ্যান নাম বেদ চক্ষুস্তবেশ্বর শ্রেয়স্বরূপলব্ধে সাধ্য সাধনয়ূর। হে ভগবান কীর্তিদেব মনুষ্যগণ, অনুভবাতীত মোক্ষ স্বর্গাদি বিষয় সাধ্য সাধন জ্ঞানে আপনার আদেশরূপ বেদশাস্ত্রই তো পিতৃগণের মনুষ্যগণ উত্তম প্রমাণ বেদশাস্ত্র। এবং মোক্ষ ভোগাদি স্বর্গাদি সাধন সাধ্য জ্ঞানাদি আপনার আদেশ বেদশাস্ত্রই মনুষ্যগণের বেদশাস্ত্রই প্রমাণ। তো সেটাকে আপনি নিষেধ করে দিচ্ছেন। গুণ দোষ ভিদা দৃষ্টি নিগমাত্রে হি শত
নিগমেনা অনপবাদস্য বিদায়া ইতিহ ভ্রম। হে দেব, আপনার বেদশাস্ত্র হইতে গুণদোষের দৃষ্টি বলা হয়, বেদশাস্ত্র প্রবর্তিত। বেদ শাস্ত্র থেকে গুণদোষের বিচার প্রবর্তন হচ্ছে। এটা শত হয়নি, আপনি আপনি হয়। অতএব বেদ কর্তৃক বেদ দৃষ্টির যে নিষেধ হয়েছে বলে বিশেষভাবে সন্দেহ উঠে হয়ে থাকে, সেটা দূর করুন। বেদ শাস্ত্র আদেশ করেছে, আবার সেইটাকে আবার নিষেধ করছে। বিধি বেদশাস্ত্র নিষেধ, বেদশাস্ত্র দিয়ে সেই বিধি নিষেধে নিষেধ করছে। এ তো ভ্রম হয়ে যাচ্ছে, ভ্রমের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। আপনি সেইটা নিরাশ করুন। শ্রী ভগবান মানে যোগস্ত্রয় ময়া প্রোক্ত লীনাংশেয় বিধিপয়া জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তি চ নোপায় অন্যস্তি কুত্রাচি। ভগবান বললেন, হে উদ্ধব, হ্যাঁ, আমি মানবগণের মুখ্য বিধান উদ্দেশ্য জ্ঞান কর্ম ভক্তি তিনটা বর্ণনা। জ্ঞান, কর্ম আর ভক্তি, এবং বিবিধ যোগের যে নির্দেশ, এই বিবিধ যোগের নির্দেশ করেছে। এটার ব্যতীত কুত্রাপি অন্য উপায় নেই। জ্ঞান কর্ম মুক্তি এই বিবিধ যোগের নির্দেশ আমি করেছি। মুখ্য বিষয় জ্ঞান কর্ম এবং ভক্তি, এটা ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ও নেই। বলছেন যোগাশ্রয়ময়া প্রক্ত, তিনটা যোগের কথা বলেছে। কেন? নিনাম শ্রেয় বিবিধ, বিধি শ্রেয় বিধির জন্য, এই মনুষ্য মানে কল্যাণ লাভের জন্য তিনটা বিধি আমি বলেছি। জ্ঞান ও কর্ম হচ্ছে ভক্তি। জ্ঞান কর্ম ভক্তি ন উপায় অন্য অস্তি করছে, অন্য কোনো উপায় কোথাও নেই। না, এই তিনটা যোগের কথা আমি বলেছি। এর চেয়ে কোনো কোথাও এগুলোর ব্যতীত কোনো উপায় নেই। নির্বিন্না নাম জ্ঞান যোগ ন্যাসী নাম ইহ কর্মসু তেষু নির্বিন্ন চিত্তা নাম কর্মযোগ বস্তু কামিনা। বিবিধ যোগের মধ্যে কর্মফল বিরক্ত, কর্মত্যাগী পুরুষমানের পক্ষে জ্ঞান যোগের কথা বলেছি। অহং ব্রহ্মাসি সর্বম খলিতম ব্রহ্ম তুচ্ছাবশ্যক। কর্ম নেই, কর্ম করতে হবে না, কর্মত্যাগ করি। কর্ম বিষয়ে দুঃখবুদ্ধি রহিত যারা কর্মকে দুঃখবুদ্ধি নেই, কর্ম করার খুব উৎসাহ, অবিরত কামী গণের জন্যে কর্ম না করে কর্মযোগের কথা বলছি। ভগবত উদ্দেশ্যে কর্ম করি, তারা কর্মে আসক্তি আছে, কর্ম ছাড়া থাকতে পারে। তাদের জন্যে কর্মযোগের কথা বলি। কামী পুরুষ কর্মযোগ সিদ্ধ করবে। যদৃচ্ছায়া মৎকথা জাত শ্রদ্ধা কুমার ন নির্বিন্ন নাদিসত্য ভক্তি যোগ। ভক্তির কথা আমি বলছি। যাদৃচ্ছয়া মত কথা, যদিচ্ছা ভগবত ইচ্ছা স্বাভাবিকভাবে তার প্রীতি উৎপন্ন হয়। আমার কথা আদি জাত শ্রদ্ধা, আমার কথা শুনবার জন্য কোনো ঠেলায় পড়ে তা নিজের ইচ্ছা আছে, শুনবো আমি, শ্রদ্ধা শ্রদ্ধাপূর্ব আমার কথা শুনতে হবে। যদিচ্ছা যাবতীয় স্বাভাবিকভাবে মত কথা তো জাত সত্য সূর্য কুমার, যে পুরুষ জাত সত্য স্বাভাবিক শ্রদ্ধা আছে, ন নির্বিন্ন নাতি সত্য, জগৎ বিষয়ে যে বিরক্তিও নেই, এই দুটো তার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধি হবে। তার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধি হবে, আসক্তি তো হবে না। আর নিরাসক্তি নির্বেদেও হবে। পুরাণের তৃতীয় পন্থা নবীন নির্বিন্ন না শক্তি, পুরাণের তৃতীয় পন্থা।
তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যে তযাবতা মৎকথা শ্রবণা দৌরা শ্রদ্ধায়া বন্য জায়তে। তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত, ততদিন পর্যন্ত কর্ম করতে হবে যতদিন কর্মেতে নির্বেদ না আসে। গায়ের জলে জোর করে ছেড়ে দিলে বিষে বিষে সেই কর্মে ঠিক হবে। কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য ইয়াস্তে মনসা স্মরণ ইন্দ্রিয়ার্থান বিমূঢ়াত্মা কর্তা অহমিতি নিম্নেতে পিতাদের। কর্মেন্দ্রিয় হাত পা চোখ কানের বন্ধ করে দেয়, চুপচাপ বসে, কিন্তু মনে মনে সেইগুলো চিন্তা করছে। কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম মনসা স্মরণ আসতে মনসা। ইন্দ্রিয়ার্থান বিমূঢ়াত্মা, ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন বিষয়েতে মোহিত সে ব্যক্তি। ইন্দ্রিয় প্রয়োজন সম্বন্ধে তার কোনো জ্ঞান নেই, ইন্দ্রিয় প্রয়োজনগুলো যে অপ্রয়োজন এ বিচার নেই, এ বিষয়ে নিষ্ঠা নেই। আর সেইগুলো বাইরে ইন্দ্রিয়টা বাদ দিয়ে, বাইরে গ্রহণ চেষ্টা বাদ দিয়ে মনে মনে সেগুলো চিন্তা করছে। ইন্দ্রিয়ার্থান বিমূঢ়াত্মা, বিমূঢ়াত্মা কর্তা অহম না, মিথ্যাচার শৌচ, সে মিথ্যাচার। সেই জন্য ততদিন কর্ম করবে নির্বেদ না আসবে, স্বাভাবিক নির্বেদ না আসবে, ততদিন করবে। স্বাভাবিক নির্বেদ কবে আসবে? মত কথা শ্রবণা দৌ বা শ্রদ্ধা যেমন, আমার কথা শ্রবণে একান্ত ভয়ানক শ্রদ্ধা যতদিন না নিরন্তর ভগবত কথা শুনবো, ভগবত কথা শুনবো, আলোচনা করবো, এই যে আকর্ষণ সর্বদা যতদিন না ততদিন কর্ম করে যাবে। আর এই কর্ম থেকে যে নির্বেদটা ওই আনাবে, কে আনাবে? ওই ভক্তি আনাবে। এই যে ভগবত কথা শ্রদ্ধা, এই যে ভগবত কথা আছে ভাগবত, সেই ভাগবতই এনে দেবে ওই নির্বেদ। স্বধর্মস্থ যজন যজ্ঞে অনাশী কামরুদ্ধব নৈয়াতি স্বর্গনরকৌ যজ্ঞন্নন্ন সমাচর। হে উদ্ধব, স্বধর্ম আচরণশীল ফল কামী যজ্ঞের দ্বারা দেবতাগুলি আরাধনা করে যদি সিদ্ধি বা কাম্য বিষয়ে আচরণ না করে তাহলে স্বর্গ বা নরক কিছু লাভ হবে। কী হবে? আমার উদ্দেশ্যে পিত্তর্থে যদি আমি আমার ভক্তি হয়ে যায়, স্বর্গ নরক যদি ইচ্ছা থাকে, এই কর্ম করে নরক হয়ে যাবে, সেই কর্ম করছে না, স্বর্গ লাভ হবে যেই কর্মে, সেই কর্মে আত্মশক্তি লিখতে হবে, তাহলে মুশকিল হয়ে গেল, স্বর্গে যাবে তা চলে যাবে, ভক্তি হবে না, মুক্তি হবে। সেই জন্য বলছে এটাও না স্বর্গ নরক, এতে আসক্তি নেই, খারাপ এবং ভালোতে কোনো প্রকার শ্রদ্ধা নেই, কিন্তু আমারই প্রীতির জন্যে করে যাবে তার স্বর্গ নরক কিছু হবে না, আমাদের ভক্তি হয়ে যাবে, আমার পিত্তর্থ করছে। কী দোষ হচ্ছে, কী গুণ হচ্ছে তার চিন্তা নেই, এই নিয়ম আছে সেই নিয়মে করে যাচ্ছে, কিন্তু নিয়মটা শুধু করছে আমার প্রীতির জন্য, ভগবত পিত্তর্থ। অস্মিন লোকে বর্তমান সধর্মস্থ অনঘসিত জ্ঞানং বিশুদ্ধম আপনতি মগ্ভক্তি বা যদিচ্ছয়া। তাই পুরুষগণ স্বধর্মস্থ হয়ে আশা নিষিদ্ধ ত্যাগী এবং রাগী শূন্য হয়ে ইহলোকে থাকে, যে অবস্থায় থাকে কেবল জ্ঞান বা ভাগ্যক্রমের মন ভক্তি সে লাভ করে। স্বধর্মস্থ যে ধর্মে সে আছে, সে ধর্মের থেকে নিষিদ্ধ যা সেটা ত্যাগ করেছে, আর আসক্তি যা সেটা ত্যাগ করেছে। এই অবস্থায় কেবল জ্ঞান বা আমার ভক্তি অনায়াসে পেয়ে যাবে, ওটা যে নাই, হয় জ্ঞান পেয়ে যাবে, নাই ভক্তি পেয়ে যাবে। স্বর্গীয়মিচ্ছন্তি লোকং নিরয়ণস্তথা সাধকং জ্ঞান ভক্তিভ্যাং উভয় তদ সাধনম। নারকীগণ
ও দেবগণ উভয়ই ভক্তি সাধক মনুষ্য জন্ম প্রার্থনা করে স্বর্গীনপি নিচ্ছন্তি লোক নিরয়ী নরকেও যারা আছে স্বর্গে আছে উভয়ে ইচ্ছা করে সাধন জ্ঞান ভক্তি উভয়ম তৎসাধ কিনা ভক্তি সাধন যে শরীর মনুষ্য দুজনেই প্রার্থনা স্বর্গী যারা স্বর্গ তারা চায় কবে মনুষ্য শরীর হবে নরকে যারা পড়েছে তারাও চায় মনুষ্য শরীর হবে সাধকন জ্ঞান ভক্তি জ্ঞান উভয়ম তৎসাধ উভয় নিরয়ী স্বর্গীন উভয় ইচ্ছন্তি তারা মনুষ্য জন্মটা কী করে পায় স্বর্গীন অপি এক মিচ্ছন্তি লোকম কোন লোকম সাধক লোক নিরয়ীনস্ততা নানা কি হলো কিনা সাধকম জ্ঞান ভক্তি জ্ঞান জ্ঞান ভক্তির যে সাধন যেখানে হয় সেই স্থানটা নরলোক উভয় তৎ সাধকম সেখানে সেইটা সাধন হবে সেই জন্য এইটা তারা চায় এছাড়া অন্য কোথাও সেটা হবে না 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 স্বর্গতিং কাংসে নারকমি নারকিংবা বিচক্ষণ নেমম লোকঞ্চকাংসে তো দেহা দেশা প্রবাদ্য বুদ্ধিমান পুরুষ নরক এবং স্বর্গ বা মনুষ্যলোকে কামনা করেন না কোনো বুদ্ধিমান নরক হয়ে যায় যে কার্য করলে স্বর্গ হয়ে যায় যে কাজ সে স্বর্গ নরকে কাজ করবে না স্বর্গ চলে গেলে বিপদ হয়ে যায় নরকে গেলে তো বিপদ তো আছেই সেরকম কার্য কিছু করবে কেন দেহাশক্তি হেতুই প্রমাদ দৃষ্টি স্বর্গের জন্য দেহাশক্তি নরকেও দুঃখ পায় দেহাশক্তি নির্বুদ্ধ মুক্তি যদি কোনো অন্যায় কাজ করে সে নরক ভোগ করবে না দেহাশক্তি নেই দেহাশক্তি নেই তার স্বর্গ নরক নাই বলছেন যে দেশ্যানহঙ্কিত ভাব বুদ্ধি হত্যাপি সমান লোকান ন হন্তি নিবদ্ধ এটা আছে ভগবান বলি যার এই দেহেতে আমি অভিমান নেই অহংকার সে যদি জটা পৃথিবীকে হত্যা করে একটু পাবো এটা আমি করছি না ये बड़ा कठिन ব্যাপার হওয়াটা পূজা না বিজ্ঞান পুরা মৃত্যুর ভবায় ঘটে তো সব অপ্রামাত্রা পার্থ সিদ্ধিরম এই জন্য এটা বিজ্ঞান পুরো মৃত্যুর অভাবও ঘটেছে যে মনুষ্য শরীর জ্ঞান ভক্তিরূপ পুরুষার্থপ্রদ এটা কিন্তু এটা বিনাশী এটা কোন সময় নষ্ট হয়ে যেতে পারে এটা কোনো ব্যবস্থা নেই কত বছর পরে হবে এটা কোনো নিয়ম যে আমি এখন যুবক আছি অনেকদিন বাঁচবো তারপরে করবো তাহলে হবে না এটা করা চলবে না বিজ্ঞান ব্যক্তিটা করবে না অপ্রবত্ত ইরং জ্ঞাত্রা মর্তম পার্থ সিদ্ধি অতএব বিনাশশীল এটা কোন সার্থক ততই মনুষ্য এতে সব কিছু করা যাবে এতে ঠিক মতো আচরণ করলে আমি কি না চাই যা চাইব তাই পেয়ে যাবো অবশ্য পেয়ে এই শরীরের দ্বারা সিদ্ধ করা যাবে স্বর্গ নরক মুক্তি ভগবত প্রাপ্তি ভগবত প্রেম ভগবত ভক্তি সব আদায় করে নেবে এই শরীর শরীরটা এত দামি এই শরীরে কী না সংগ্রহ করা যায় ঠিক মতো যদি ব্যবহার করা যায় কেন কোনো প্রাপ্তি সম্ভব সব প্রাপ্তি মুশকিল স্বভাব ছাড়িতে না পেতে স্বভাব ছাড়ে না পাবি সব ছাড়ি ছাগলি পারে
তো আচ্ছা ঠিকই আছে, পারবে। অতএব সেই জন্য এই ব্যক্তি বিনাশশীল যে অপ্রমত্ত হবে মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত, এর থেকে মুক্তির চেষ্টা করবে, তাহলে অনায়াসে মুক্তি হয়ে যাবে। চিদ্দামানং জমৈরে চৈকৃতনীর বনস্পতি কগসকে তম শিব্যা ক্ষেমং জাতি অলম্পটম। একটা গাছে বসে আছে পাখিটা, গাছের সঙ্গে কোনো তার আসক্তি নেই, বসে আছে নির্দিষ্ট আবাস বসে, নির্দয় মনুষ্যটাকে কাটছে, গাছটা কাটছে, কিন্তু সে পাখি দেখলো যে এটা কেটে গাছটা একটু পড়ে যাবে, সে গাছ সে উঠে চলে যাবে, গাছ পড়ে যাবে, সে উঠে চলে যাবে, তার কী ক্ষতি হবে? তেমনি জম এই গাছটাকে, এই যে দেহরূপ বৃক্ষে আমি বসে আছি, এই গাছটাকে প্রতিদিন কাটছে, একটু একটু কাটছে, বেশ আমি অপেক্ষা করে আছি, গাছ মরমর করে যখন পড়লে আমি উঠে চলে যাবো, দেহ ছেড়ে আমি দেখি। এই জন্য বলছে অহরাত্র দিন রাত্রে কাটছে একটু, প্রতিদিন একটু। হ্যাঁ, বায়ুর উভয় তবে পথু মুক্ত সঙ্গ পরম বিদ্যা নিরীহ উপসাম্য। এই দেহকে রাত্রি দিন ক্ষীয়মান হয়ে প্রত্যেক দিন কাটছে ভয়কম্পিত মুক্ত সঙ্গ, পরব্রহ্মে অবগত হয়ে নিষ্কাম উপসংযুক্ত হয়ে যাবে। দেহ যে চলে যাচ্ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাদের জন্য কোনো চিন্তা নেই, ভয়। যখনই শস্য অবশ্যই গাছটা পড়ে যাচ্ছে তখনই উঠে পাবে না, এইভাবে গাছটাকে যারারম্ভেষু নির্বিন্ন ধীরতা সংযতেন্দ্রিয়া অভ্যাসেনাত্মনোযোগী ধারয়ের চলম মন। যৎকালে বলছেন কর্মবিষয়ে দুঃখ দর্শন হয়, তদহেতু উদ্বেগ, আর তারই ফলে বৈরাগ্য বসে। কারণ কর্ম বিষয়ে দুঃখজনক সব দেখতে থাকে, তাদের বৈরাগ্য আপনি হয়ে যায়, দুঃখ দেখি, দুঃখটা অনুভব করে তবে বৈরাগ্য হয়ে যায়। তখন সেই ব্যক্তির অরক্ষণ, তখন কি হয়, সেই হ্যাঁ দুঃখটা তখন তার ফল বৈরাগ্য বসবে। তখন কিন্তু সংযত হয়ে আত্মবিষয় বৃদ্ধি নিয়ে প্রবাহক্রমে নিষ্ঠুর হয়, চিত্তকে ধরে রাখবে। ধার্য মান ও মনোজয় ব্রাহ্মণ আসন অবস্থিত অনুরোধে মার্গের আত্ম অবশ্যই। যৎকালে এই প্রকার দেহটি ধারণ করে রেখেছে চিত্তকে শীঘ্র ভ্রমণশীল এই লক্ষ্য বস্তু, ভ্রমণশীল এই যে জগৎ, লক্ষ্যবস্তুতে যেমন ভ্রমণশীল বস্তুকে লক্ষ্যটা স্থির করা যায় না, পারিয়ে যায়, তৎ সাবধানে তার অপেক্ষায়, হ্যাঁ কথনচিত তার অপেক্ষার দ্বারা আত্মবসুদ্ধি ওই চিত্তটাকে ধরে রাখা যাচ্ছে। শীঘ্র ভ্রমণশীল, সে এদিক ওদিক পালাচ্ছে, আমার যে লক্ষ্যবস্তু ধরা যাচ্ছে না, পালিয়ে যাচ্ছে, তো সাবধান হয়ে লক্ষ্য রাখে তো কোন দিকে পালাচ্ছে, একটু ছেড়ে দিয়ে আবার ধরে আসে, ধরে নিয়ে আবার তাকে চলে গেলে আবার ধরে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘোরাচ্ছে। একবার জোরে ঘোরাবে না তাহলে উল্টে হয়ে যাবে, উল্টো হয়ে যাবে। সেই জন্য ধীরে ধীরে সামনে কখন কি অপেক্ষা করে, ছুটে যাচ্ছে, বিপদে পালাচ্ছে, তাকে সঙ্গে সঙ্গে খেতে দেবে না, দাঁড়িয়ে যাবে, তুই পড়ে যাবে না, তাকে একটু যেতে দিয়ে আস্তে আস্তে টানবে, মুখটা একটু ঘুরাবে, ঘুরাতে 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 ঘুরে দেখতে। এইভাবে আত্মবিশুদ্ধ চিত্ত সোজাসুজি ধাক্কা দেবে, আত্মবিশুদ্ধ মনোবোধ বিশ্বজ্ঞে গীত পাপ পানো জিতেন্দ্রিয়া সত্য সম্পন্নয়া বুদ্ধিয়া মনো আত্মা বসন্নয়। অতএব মনের গতিকে উপেক্ষা করবে না, হঠাৎ খিচে উপেক্ষা করে যাবে, উপেক্ষা করলে একবার শেষে বিপদ থেকে চলে যাবে।
বিপদে যাচ্ছে জেনে তাকে আস্তে আস্তে ঘোরাবার চেষ্টা করে। ঘোরাবার চেষ্টা করে রসিকেন্দ্রিয় গীত প্রাণ হয়ে শব্দ সম্পন্ন বুদ্ধির দ্বারাই তাকে আত্মবশীভূত। এসবই পরম যোগ মন সংযম সংগ্রহকৃত হৃদয় কর্তামন্বর্বত। অতএব এই যে আমি অশ্বারোহী কথা বলো, নিজেদের যে অসংযত চিত্ত, অনিয়মিত যে চিত্ত, সেই চিত্তকে কীভাবে সংগ্রহ করবে, সংযত করবে। এই অশ্বারোহী পুরুষের কথা যেমন বললাম, দুর্দান্ত দমন অযোগ্য অশ্বকে নিজ অভীষ্ট মার্গে চালিত করতে কিঞ্চিত তার ঈশ্বত গতির দিকে ছেড়ে দিতাম। পরে তৎকালে তারপরে রশ্মি ধারণ করে সম্পূর্ণ তাকে সম্পূর্ণভাবে ফিরে দিতাম। এইভাবে এই পরেশি ছাড়া কখনো দুর্দান্ত যে মনকে সংযত করতে পারে। হরে কৃষ্ণ। বঞ্চা উপাস ভয় উদ্যান আমাদের ভোগ বেশি। এবারে শুধু পড়া কথা নেই, এবার কারের কথা নেই, সব শেষে করে এবারে যা করলে এই মনকে জয় করে যাবে কী করে, অসংযত মনকে কী করে বসিয়ে করতে, সেই সব কথা এরপরে উপেক্ষা অবন্দেশী पंचाग बास भोग हरि हरि विफल मान शब्द नाम गवाए Hare
Da
Hare
Hare
Monita
राधा सुंदर राधा राधा सुंदर श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुभद्रानंद जय मुक्तिपाल निधान परमहंस शिरोपति श्रीमान भक्ति महाराज शिरो गुरु महाराज जय जय उत्तम भक्ति कमल मनुष्य परम गुरु महाराज जय सिद्धांत जय जन्म भोग सिद्धार्थ शिरो जय शिरो शिरो गौरी जय शिरो विश्वनाथ जय शिरो नौतम समाज जय शिरो विश्वनाथ जय नमः जय शिरो जय जय रुद्र करुणा श्री गोपाल जय शिरो सर्वम श्री राय जय जय चारु धाम जय भगवत मंगलम जय महाराम बहुत बोल बोल